ایک ہی چھت کے نیچے رہنے والی وہ خاموش لڑکی جس کی سادگی میرے دل کا سکون لوٹ لے گئی، میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ایک معمولی حادثے نے جب مجھے اس کے سحر انگیز قرب میں لا کھڑا کیا تو میرے دل میں ایک ایسی تڑپتی ہوئی ممنوع محبت نے جنم لیا جس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہ تھا۔ آئیے سنتے ہیں کامران کی زبانی یہ درد بری داستان، جہاں وہ کسی اور کی امانت کو اپنے دل کی دھڑکن بنا بیٹھا۔ میرا نام کامران ہے اور میری عمر اس وقت 26 سال ہے اور میں ایک اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے جب تایا کی اکلوتی بیٹی ہمارے گھر رہنے آئی تھی۔ تایا کی بیٹی گورے رنگ کی 21 سالہ لڑکی تھی اور بہت خوبصورت تھی۔ 1 مہینہ کچھ دن اوپر ہوئے تھے اسے ہمارے گھر آئے ہوئے، اور اس کے ہمارے گھر موجودگی کے پیچھے بہت عجیب سے واقعات تھے۔ 2.5 مہینے پہلے تائی کا اچانک انتقال ہو گیا تھا اور تایا آرمی میں سپاہی تھے، اس لیے چہلم کے بعد وہ اپنی ڈیوٹی پر واپس چلے گئے، مگر واپس جانے سے قبل اپنی اکلوتی بیٹی کی رہائش کا انتظام کرنا تھا۔ تایا دودیالی گاؤں میں رہتے تھے اور سب سے بڑے تایا بھی وہیں مقیم تھے۔ اصولاً اسے اپنے بڑے تایا کے گھر چلے جانا چاہیے تھا کہ اب ایک سنسان سے گھر میں تنہا لڑکی کیسے رہ پاتی، مگر میرے ابا اپنے بڑے بھائی سے منت سماجت کر کے اسے ہمارے گھر لے آئے۔ ویسے تو لوگ پرائے بچوں کو اپنے ہاں ٹھہرانے میں تذبذب کا شکار رہتے ہیں، مگر میرے ابا اسے ہمارے ہاں ٹھہرانے پر بازید تھے، کیونکہ ہمارا گھر گاؤں سے بہت دور دوسرے شہر میں تھا۔ سو چھوٹے تایا کے واپس لوٹنے سے 1 روز قبل ابا جا کر تایا کی اکلوتی بیٹی کو ہمارے گھر لے آئے۔ ہم 3 بھائی تھے اور اپنی ماں کے سوا کسی لڑکی کو اپنے گھر نہ کبھی دیکھا، نہ اس کا کوئی تجربہ تھا۔ میں سب سے بڑا، پھر جاوید اور پھر فیصل۔ تایا کی بیٹی جاوید کی ہم عمر تھی اور مجھ سے تقریباً 2 سال چھوٹی تھی۔ شروع کے دنوں میں جب وہ آئی تو اس کی آنکھوں کے گرد گہرے حلقے تھے، یقیناً ماں کی جدائی نے اسے مغموم کر دیا تھا۔ وہ خاموش طبیعت اور اپنی ذات میں مگن سی لڑکی تھی، بہت عام سی۔ BSc کا پہلا سال تھا تو گاؤں سے شہر آنے پر دوبارہ اس کا داخلہ شہر کے کالج میں کروا دیا گیا۔ وہ گھر کے چھوٹے موٹے کام کرتی اور اماں کا ہاتھ بٹا دیتی، اپنی پڑھائی میں مگن رہتی۔ گھر میں اماں کے بعد فیصل تھا جسے اس کی تھوڑی بہت بے تکلفی تھی۔ ہم اپنی دنیا میں مگن تھے اور زندگی چلتی جا رہی تھی، مگر اس بہتی زندگی میں اچانک جنبش تب ہوئی جب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یونیورسٹی سے گھر آتے ہوئے موٹر سائیکل رکشے سے ٹکرائی۔ حادثہ اتنا شدید نہ تھا، اسی لیے میرے بازو اور ٹانگ پر چوٹیں آئی، باقی سب ٹھیک تھا۔ یہ سب ایک ہی دن تھا۔ میں نے اس لڑکی کو اتنا قریب سے دیکھا کہ مجھے اپنے دیکھنے پر افسوس ہوا۔ اس سے قبل میں کبھی اتوار کو بھی گھر میں نہ ٹھہرا تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے کبھی اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوا تھا۔ یہ میرے حادثے کا دوسرا روز تھا اور میں پچھلا سارا دن کمرے میں پڑا رہا۔ درد اور سوجن تھی جس کے باعث بخار نے آ لیا۔ اس روز میں صبح صبح کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ بیٹھا کیونکہ سارا دن لیٹے رہنے سے جسم درد کرنے لگا تھا۔ یہ 8 بجے کا وقت تھا اور تایا کی بیٹی کچن میں پراٹھے بنانے میں مگن تھی۔ یہ ایک بڑا سا برآمدہ تھا جس کے ایک حصے میں 2 سنگل اور 1 2 سینٹر صوفے رکھ کے اسے لاؤنج کی شکل دی گئی تھی، جبکہ اسی برآمدے کی دوسری جانب کھانے کی میز کے گرد 6 کرسیاں رکھ کر اسے ڈائننگ ہال بنایا گیا تھا۔ ڈائننگ ہال کے بالکل ساتھ کچن تھا۔ وہیں سے برآمد ہوئی اور جاوید کے سامنے پراٹھا رکھ کر واپس چلی گئی۔ ابا چائے پی کے اٹھ کھڑے ہوئے، اتنے میں اماں بھی فیصل کو تیار کر چکی تھی کیونکہ فیصل کو ابا کے ساتھ سکول جانا تھا۔ اماں واپس جانے لگی تو ان کا دھیان میری طرف گیا تو میری خیر خیریت پوچھ کر میز کی جانب بڑھی اور اپنی چائے پینے لگی۔ اب وہ دوبارہ ظاہر ہوئی اور میز پر بکھرے فالتو برتن سمیٹنے لگی۔ جاوید ناشتہ کر کے اسکول روانہ ہوا تو کچن سے برتن دھونے کی آواز آنے لگی۔ یقیناً اب وہ برتن دھو رہی تھی۔ اماں نے میز سے بقایا برتن سمیٹے اور اس کے پیچھے کچن کی راہ لی۔ تھوڑی دیر بعد اماں میرے ناشتے کا ہلکا پھلکا سامان لائی۔ میں نے موبائل ایک جانب رکھا اور کھانے کی جانب متوجہ ہوا۔ جب تک میں ناشتہ کرتا رہا اماں میرے پاس بیٹھی رہی۔ اب کچن میں جھاڑو دی جا رہی تھی۔ میں ناشتہ ختم کر چکا تھا اور یہ 9:30 کا وقت تھا۔ سبزی والے نے آواز دی تو اماں سبزی لینے باہر چلی گئی۔ وہ کچن سے نکلی تو اپنے کمرے کے جانب بڑھی۔ یہ اس کا اور اماں کا ابا کا مشترکہ کمرہ تھا۔ دراصل اماں ابا کے کمرے کے پیچھے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کا دروازہ اماں کے کمرے میں کھلتا تھا، بس وہی کمرہ اس کا مسکین تھا۔
अम्मा के कमरे के अलावा घर में 2 और कमरे भी थे। एक कमरा मेरा और दूसरा जवेद और फैसल का था। उसकी घर आमद पर मुझे कमरा खाली करने का हुक्म दिया गया ताकि मेहमान को सबसे अच्छे कमरे में ठहराया जाए, मगर उसने इस छोटे से स्टोर नुमा कमरे में रहना पसंद किया। अम्मा के कमरे की सफाई हो चुकी थी और अब इसका रुख फैसल और जवेद के मुश्तरका कमरे की जानिब था। अम्मा सब्जी खरीद लाई थी और उनके हमरा मोहल्ले की औरत भी थी। अब वो दोनों बातों में मगन दुनिया और माफिया से बेगाना हुई बैठी थी। मैं बाहर अपने मोबाइल में मगन था, मगर इसमें था क्या, ये 10:45 का वक्त था जब वो मेरे कमरे की सफाई से भी फारिग हो चुकी थी। पिछले 2 दिनों से कमरे में बंद पड़े रहने से कमरे की अजीब सी हालत हो चुकी थी और मैं अपनी चश्म तस्वर से अपने साफ सुथरे कमरे को देख रहा था। मैं बरामदे से उठकर सेहन में बिछे तख्त पर आकर बैठा था। अम्मा दूसरे सिरे पर बैठे मटर के दाने निकाल रही थी। शायद आज मिक्स सब्जी बनाने का इरादा था, इसीलिए मेथी, गाजर और दीगर सब्जियां भी उनके करीब मौजूद थी। अब वो बरामदे की सफाई में जीती हुई थी। यकायक मेरे जहन में ख्याल आया, ये कॉलेज नहीं गई। आज इसी ख्याल के जेर असर मैंने अम्मा से इस बाबत दरियाफ्त किया तो अम्मा ने बताया कि इसके कॉलेज आज कोई सेमिनार था तो इसने छुट्टी कर ली। अब वो बुरुश से सेहन साफ कर रही थी। बुरुश की वजह से गर्दो गुबार उड़ने की बजाय बस सिमट रहा था। धूप ज्यादा तपती हुई ना थी। वो सेहन में बैठी जिंदगी की तरह बुरुश के जरिए कूड़ा घसीटकर दूसरे सिरे तक ले जा रही थी। दूसरे सिरे पर छोटा सा खड्डा था जहां अम्मा ने कपड़े धोने का इंतजाम कर रखा था। मैं अम्मा के पास बैठा एक चढ़ती सी नज़र इस पर भी डाल लेता था। सेहन की सफाई के बाद उसने खीरा धोया, फिर गुसल खाने की सफाई की। जब वो गुसल खाने से निकली तो उसके पोंचे भीगे हुए थे और माथे पर पसीने के बायस सामने वाले छोटे से बाल चिपके हुए थे। इस तमाम अरसे के दौरान अम्मा और उसके दरमियान कोई मुकालमा ना हुआ था। क्या वो अम्मा से भी बात नहीं करती या इन दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ है, जैसा कि अमूमन घरों में झगड़े हो जाते हैं। ये वो पहला ख्याल था जो उसकी खामोशी देखकर मेरे जहन में आया। 11:30 के करीब वो इस सफाई से फारिग हुई तो अब उसका रुख दोबारा अपने कमरे की जानिब था। क्या कोई इतना ला ताल्लुक भी हो सकता है? सेहन में मौजूद हम 2 नफूस उसको दिखाई नहीं दे रहे। क्या ऐसी भी औरतें होती हैं जिनके पास करने को कोई बात ना हो? उसकी तवील खामोशी मेरी समझ से बलतर थी। वो कमरे से लौटी तो उसके हाथ में एक गुलाबी बड़े बड़े फूलों वाला सूट था। ये उसका सूट था और इस पर यह सूट बहुत जचता था। सफ़ेद ट्राउज़र के साथ गुलाबी फूलों वाली कमीज़ और वैसे ही लॉन का दुपट्टा। अब वो बरामदे के दूसरे सिरे पर पड़ी इस्त्री स्टैंड की जानिब बढ़ी और कपड़े इस्त्री किए और वाशरूम में घुस गई। मैं मुकम्मल तौर पर मोबाइल में मगन था कि कुछ देर बाद गीले बालों पर तौलिया लपेटे वो गुसल खाने से निकली और कमरे की जानिब बढ़ गई। अब वो एक बार फिर हमारे इर्द गिर्द जाहिर हुई। गुलाबी फूलों वाला दुपट्टा उसके सर पर था और वो तख्त की जानिब बढ़ रही थी और मैंने कसदन अपनी आंखें फेर ली। वो अम्मा के करीब रुकी। मैं मेथी की एक शाख से खेलता उसकी आवाज़ का मुंतज़िर था कि शायद उसके लफ्ज़ किसी सिमत को निकले। वो कुछ लम्हे यूं ही अम्मा के करीब खड़ी रही तो हमारे इर्द गिर्द लोशन की भीनी सी खुशबू फैल गई। मैंने अपनी दुखती टांग सीधी की तो अम्मा ने मुस्कुराकर इसे देखा और पास रुकी टोकरी उसकी जानिब बढ़ाई जिसमें मटर के दाने और आलू थे। उसने टोकरी थामी और फिर किचन के जानिब चल दी। अब वो मेरी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। इतनी खामोशी। अब धूप थोड़ी तेज़ होने लगी तो अम्मा ने मुझे भी उठने का हुक्म दिया। मैं अब इस खामोश ड्रामे से उकता गया था, इसलिए मैंने अपना फ़ोन उठाया और कमरे की जानिब चल पड़ा। कमरा हकीकतन में साफ सुथरा और मेरे चश्मे तस्वर जैसा ही था। हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद गर्दों और गुबार से पाक थी। अब मुझे भी साफ हो जाना चाहिए था। इसी ख्याल के पेशे नज़र मैं अपनी टी शर्ट और ट्राउज़र उठाए गुसल खाने की जानिब बढ़ गया। बुरुश करने और नहाने के बाद मैंने लिबास तब्दील किया। मैं गुसल खाने से निकला तो हांडी में चमचा हिलाने की आवाज़ आने लगी। अम्मा अब्बा के कपड़े इस्त्री करने में मगन थी और यकीनन किचन में वही मौजूद थी। अम्मा ने मेरी दुली दुलाई सूरत देखी तो मुस्कुरा दी, फिर ये भी इधर उधर गुफ्तगू करने लगी तो मैं दोबारा अम्मा के करीब लाउंज में बैठ गया। चची आटा गूंद दो। ये अचानक सुनाई दी जाने वाली आवाज़ यकीनन उसी की थी। मैंने चौंक कर इसे देखा। वो किचन के दरवाजे में खड़ी अम्मा से मुखातिब थी। अम्मा ने आटा गूंदने से मना कर दिया कि फ्रिज में पड़े आटे से गुजारा हो जाएगा। वो सारे हिलाती दोबारा किचन में घुस गई। मैं उसकी मसरूफियात पर रशक कर रहा था कि एक मैं था जो छुट्टी के रोज़ उठकर मोबाइल देखने
اور 3 وقت کے کھانے کے سوا کچھ نہیں کر پاتا تھا، اور دوسری طرف وہ جو زیادہ صبح کے وقت سے اب تک چلتی پھرتی چھوٹے بڑے سب کام نپٹا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ٹرے میں چاول، مونگ اور مسور کی دال ڈالے چنتی ہوئی باہر آئی اور میز کے گرد بیٹھ کر کرسیوں میں سے ایک نکال کر بیٹھ گئی۔ اب وہ چاول صاف کرنے لگی، اور مجھ سے بہتر کون جانتا تھا کہ اس چاول دال سے میرے لیے کھچڑی بنے گی۔ یہ بھی اماں کا فرمان تھا۔ میں ایک نظر اس پر ڈال کر اب اماں کو دیکھ رہا تھا۔ اب اماں کسی قمیض کا بٹن ٹانگ رہی تھی۔ وہ اتنا کام کیوں کر رہی ہے؟ اماں اس کا ہاتھ کیوں نہیں بٹا رہی؟ کیا یہ تمام کام مشکل نہیں؟ شاید مکس ویج کا یہ سالن تیار ہو چکا تھا اور زیرے کی خوشبو گھر میں ہر طرف پھیل چکی تھی۔ شاید کھچڑی چولہے پر چڑھانے کو تیار تھی۔ پیاز ہلکے براؤن ہوئے تو میں کچن میں داخل ہوا۔ اب وہ نمک اور کالی مرچ کڑھائی میں ڈال رہی تھی۔ مجھے اندر داخل ہوتا دیکھا تو سمٹ کر ایک جانب ہو گئی۔ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی تو اس نے قریب رکھے گلاس سے تھوڑا سا پانی کڑھائی میں ڈالا۔ اب مسالے کی بنائی کا وقت تھا۔ میں نے وہیں کھڑے بوتل سے پانی گلاس میں ڈالا۔ اس نے 2.5 گلاس پانی ماپ کر کڑھائی میں ڈال دیا۔ میں تسلی سے چھوٹے چھوٹے گھونٹ بھرتا پانی پی رہا تھا۔ 1 گلاس پانی پیا، گلاس شیلف پر رکھا۔ اس نے بھگو کر رکھے ہوئے دال اور چاول سے پانی نکالا، ادھر کڑھائی میں ڈالے گئے۔ پانی میں جوش آیا تو اس نے چاول دال پانی میں ڈال کر ڈھکن رکھا، اور تب تک میں کچن سے نکل چکا تھا۔ میرے عقب سے کڑھائی کو ڈھکنے کی آواز ابھری۔ تھوڑی دیر بعد کچن سے روٹی بننے کی آواز آنے لگی تو اماں کچن سے ابھرنے والی اس آواز کی جانب متوجہ ہوئی۔ اب وہ اٹھ کر کچن میں آ گئی اور دونوں کے درمیان کچھ لفظوں کا تبادلہ ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچن سے نکلی اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اب اماں کچن میں روٹی بنا رہی تھی اور وہ کمرے میں جا چکی تھی، اور اب فیصل اسکول سے لوٹ آیا تھا۔ فیصل نے آتے ہی صوفے پر بیگ رکھا اور کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اتنے میں اماں کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ منہ میں کچھ بولتے ہوئے کمرے سے نکلی، صوفے پر پڑا فیصل کا بیگ اٹھا کر اس کے کمرے میں رکھ آئی اور اب کچن کی راہ لی۔ اب وہ میز پر برتن لگا رہی تھی کیونکہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو چکا تھا۔ ابا گھر آ چکے تھے، جبکہ جاوید بھی تھوڑی دیر بعد واپس آ چکا تھا۔ برآمدے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ وہ میرے پاس آیا اور میری خیریت دریافت کرنے لگا۔ میز پہ کھانا چن دیا گیا تھا۔ گھر کے تمام نفوس کھانے کے میز پہ اپنی اپنی نشست سنبھالے کھانے میں مگن تھے۔ سب سے پہلے ابا اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کھانا تناول ہوا، برتن سمیٹ دیے گئے اور سب آرام کی غرض سے اپنے کمروں کی جانب بڑھ گئے۔ میں بھی جاوید کے ساتھ اپنے کمرے میں آ گیا۔ آدھے دن کے اس مشاہدے نے مجھے تھکا دیا تھا اور میں اپنی کیفیت نہیں جان پا رہا تھا۔ میں اسے پہلے بھی بہت بار دیکھ چکا تھا، مگر آج وہ اتنی مختلف کیوں لگی؟ میری نظریں کیوں اس کی طرف اٹھ رہی تھی اور میرے حواس پر کیوں چھانے لگی تھی؟ میں 1.25 گھنٹہ بیڈ پر کروٹیں بدلنے کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ 4:15 کا وقت تھا۔ میں آہستگی سے چلتا ہوا کمرے سے نکلا تو برآمدے میں فیصل لاؤنج والے حصے میں بیٹھا اپنا اسکول کا کام لکھ رہا تھا۔ دروازے سے تھوڑا آگے آیا تو ایک سنگل صوفے پر بیٹھی وہ ڈائجسٹ پڑھنے میں مگن تھی، اور میں جو سوچ رہا تھا کہ اتنی دیر مسلسل کام کرنے کے بعد وہ یقیناً اب آرام کر رہی ہوں گی، مگر اسے صوفے پر بیٹھا دیکھ کر حیران ہو گیا۔ لاؤنج میں بہت خاموشی تھی، پنکھے کی گڑ گڑ اس سکوت اور تائش پیدا کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں جاوید کمرے سے نکلا اور میں خواہ کچن کی اور بڑھنے لگا۔ جاوید نے ارد گرد دیکھا، اسے قبل کے کوئی سوال کرتا۔ بیرونی دروازے پر دستک ہوئی اور جاوید سیدھا دروازے کی جانب بڑھا۔ میں کچن سے پانی کی بوتل اور گلاس نکال لایا، اور وہ ابھی تک اپنی سابقہ حالت میں رسالے پر نظریں جمائے دنیا و مافیا سے بیگانہ بیٹھی تھی۔ جاوید دوبارہ لاؤنج میں آیا اور میرے دوستوں کے آنے کی اطلاع دی۔ وہ میری خیریت دریافت کرنے آئے تھے۔ جاوید نے اسے چائے بنانے کی درخواست کی تو اس نے رسالے کا صفحہ موڑتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی۔ اتنے میں دوست لاؤنج تک آ گئے اور جاوید نے آگے بڑھ کر ڈائننگ ٹیبل اور لاؤنج کے درمیان فرق کرنے والا پردہ گرا دیا تو وہ پردے کے پیچھے گم ہو گئی۔ اتنے میں اماں کمرے سے باہر آئی، میرے دوستوں کی خیریت دریافت کی اور انتظامات کا جائزہ لینے کچن میں چلی گئی۔ چائے کے ساتھ کچھ نمکو بسکٹ ٹرے میں سجا کر جاوید لاؤنج میں لے آیا۔ جب تک میرے دوست موجود رہے میرے ذہن سے وہ محو چکی تھی۔ عصر کے قریب میرے دوست لوٹ گئے اور پردے اٹھا دیے گئے۔ شام کے وقت میں تازہ ہوا کی غرض سے فیصل کے ساتھ گھر کے قریب کھلے پارک میں آ گیا اور فیصل اپنے دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے لگا تو میں سنگھی بینچ پر بیٹھا مختلف سوچوں میں کھو گیا۔ میرے ذہن میں خیالات کسی فلم کی مانند چلنے لگے۔
बचपन से अब तक इसे बहुत बार देखा था, मगर कभी इसे इतना करीब से देखने का अंदाज़ा नहीं था। घर के इकलौते और लाडले बच्चे जिस तरह बिगड़े हुए होते हैं, और वो वैसी बिल्कुल नहीं थी। हमारे दुधियाली ख़ानदान में सिर्फ 3 ही लड़कियां थीं, एक ये और 2 बड़े ताया की बेटियां। इनमें से एक की शादी हो चुकी थी। इस वक्त से पहले वो कभी हमारे घर रहने नहीं आई थी, शायद इस बार भी ना आती अगर मेरे अब्बा को अपनी रीत और रिवाज से इतनी मोहब्बत ना होती। दरअसल हमारी ये कज़न बचपन ही से बड़े ताया के दूसरे बेटे की मांग थी। बड़ी ताई ने कोशिश की थी कि अब मदीहा उनके बेटे का निकाह हो जाए ताकि वो अपने घर की हो जाए, लेकिन मेरे अब्बा छोटे ताया को समझाने लगे कि अभी इसकी उम्र कम से कम BSc मुकम्मल हो जाए तो शादी रख लेंगे। अब्बा के इस फैसले की क्या तक थी, ये हमारी समझ से बलतर था, मगर अब मदीहा के रहने का इंतज़ाम किया जाने लगा था, जो कि बड़े ताया का घर तो बिल्कुल नहीं हो सकता था कि वहाँ उसका मंगेतर मौजूद था। बस इसीलिए मेरे बाबा ने अपना घर पेश किया। अब्बा को अपनी तरबियत पे बहुत नाज था, लेकिन अब्बा की मदीहा से ऐसी मोहब्बत हमारी समझ नहीं आती थी। सब समझते थे कि शायद अब्बा की अपनी कोई बेटी नहीं, इसलिए मदीहा से मोहब्बत करते हैं, मगर सब जानते थे कि जैसी मोहब्बत अब्बा मदीहा से करते हैं वैसी अकीदत वो बड़े ताया की बेटियों से नहीं रखते। अब मेरे ख्यालात की रूह इस जानिब बह निकली। छोटी ताई की वफ़ात के वक्त मेरे अब्बा इतने मगहूम थे, बस थके हारे जैसे कुछ बहुत कीमती खो गया है। शाम ढलने लगी तो मैं फैसल को साथ लिए बाहर चला गया, और आज तो दिल पर कुछ अजीब सा बोझ था। थोड़ी देर घूमने के बाद घर लौटा तो अपना ही घर पराया और बेगाना सा लगने लगा। आखिर क्या हुआ था इस एक दिन ने कि अचानक सब कुछ बदला गया। मेरी नज़रें उसकी मुतलाशी थी, और फिर वो जवेद के कमरे से निकलती हुई दिखाई दी। उसकी फैसल पे नज़र पड़ी तो किसी ख्याल से चौंकते हुए अब फैसल से कोई बात कहने लगी। खुदाया, ये आज मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं इस तरह इसे क्यों सोच रहा हूँ? ये वही मदीहा है, एक अरसे से हमारी चचाजाद है, लेकिन मेरी इस पर आज ही क्यों नज़र पड़ी? मैं अपने दिल के हाथों मजबूर अपनी हालत पर तरस खाता मैं अम्मा के कमरे की जानिब बढ़ गया। अम्मा फ़ोन पर बड़ी ताई से बात कर रही थी। मेरे दिल और दिमाग पर कब्जा करने वाली इस उदासी का क्या इलाज था, मैं नहीं जानता था। बस यही महसूस हुआ कि शायद अम्मा के पास मसले का हल हो। अम्मा को फ़ोन पर मसरूफ़ देखकर मैं उनके पास ही बैठ गया। खुदा जाने उनके दरमियान कौन से राजो न्याज हो रहे थे। मैं खामोशी से अपने दिल में झांकता इस बीमारी का इलाज ढूंढने लगा। अम्मा ने मुझे थूक दिया और मदीहा को आवाज़ देने को कहा। शायद बड़ी ताई अपनी अनकरीब बहू से बात करना चाहती थी। जब अम्मा ने मुझे देखा तो खुद ही मदीहा को आवाज़ दे डाली। शायद इन्हीं मेरी इस पतली हालत पर तरस आ गया, सो वो मुझे आराम देना चाहती थी, पर कौन जाने कि इससे बेहतर आराम तो यूनिवर्सिटी में हो जाया करता था। इस एक दिन ने तो मुझे निडाल कर दिया था। ऐसी नकाहा तो हादसे के रोज़ भी नावाद हुई थी। मुझ पे ये कैसा दर्द था, ये कैसी उदासी थी। मदीहा कमरे में आई, अम्मा से फ़ोन लिया और बैठ के एक जानिब रखे सोफे पर बैठ गई। उसकी आवाज़ बहुत धीमी और काबिल समाअत ना थी। मैं अम्मा के पहलू में बैठा यूं ही दुखती टांग सीधी की और सोच रहा था कि कल हर हाल में यूनिवर्सिटी जाऊंगा, शायद ये दिमागी तवाज़न भी बेहतर हो जाए। और फिर यही हुआ। मैं अगले रोज़ यूनिवर्सिटी चला आया। 3-4 रोज़ बाद दोस्तों से मिला। सब ने हाल अहवाल दरियाफ्त किया। कुछ देर तक तो सब भूले बैठा रहा, मगर फिर अचानक से उदासी का दौर चला। दोस्तों ने इसे मेरी बीमारी से तबीर किया और मुझे ज़्यादा छेड़ने से एहतियात करने लगे, और ये उदासी का दौर तवील तर होता चला गया। फ़क्तन एक दिन था ये और सब तमाम हुआ। सियाने यूं ही नहीं कहते कि एक लम्हे की भी बड़ी अहमियत होती है। 25 सालों की इस ज़िंदगी में लातदाद दिनों की रद्दोदाद मेरे हाफजे से निकल गई, और वो एक दिन ऐसा पुख्ता हुआ कि मेरे हाफजे में सब हो गई। वक्त गुजरता चला गया और इसी दौरान बड़ी ताई भी हमारे घर वक्तन फ़क्तन आती रही थी। वो अपने कॉलेज के साथ साथ घर के भी छोटे बड़े काम करती रही और मेरी मुसरफियात बढ़ने लगी। मैं यूनिवर्सिटी से निकलकर अब नौकरी की तलाश में मारा फिरने लगा। दिन मसरूफ़ सा गुजर जाता था, मगर दिन के किसी लम्हे जब यह ख्याल दिल पर गुजर जाता कि वो पराई है, किसी और के नाम से मंसूब, हमारे यहाँ चंद दिन के मेहमान हैं, तो दिल अचानक हर शय से चाट हो जाता और फिर चंद आंसू दिल के ही किसी कोने में गिर जाते। हल्क में आंसू का गोला सा अटक जाता और मेरी हालत का खुद मुझे अंदाज़ा नहीं था। हमारे यहाँ ख़ानदान में ही शादी करने का रिवाज था। इसी वजह से हर लड़की किसी न किसी चचाजाद, तायाजाद, मामूजाद से मंसूब थी।
अब ब्याही जा चुकी थी। जिस तरह बड़े ताया की सबसे बड़ी बेटी बड़ी फुफ्फो के बेटे से ब्याही गई थी, और जैसे ताया की छोटी बेटी मुझसे मनसूब थी और वो ताया के छोटे बेटे से। शुरू में जब मुझे अपने और ताया की बेटी के रिश्ते से मुतल्लिक मालूम हुआ तो मैंने एहतजाज किया। मैं ख़ानदान में करवाई जाने वाली शादियों के सख्त खिलाफ था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब रिश्ते को समझा तो ताई की बेटी से मेरे मुरासम अच्छे हो गए। मैं धीमा पड़ गया, मगर अब ये गज़ब कैसे हो गया कि अचानक अब ताया की बेटी की बजाय मेरा दिल मदीहा की तरफ मांडा रहा। 1.5 साल का अरसा यूं ही गुजरा। कभी ज़िंदगी ने मुझे गुजार लिया, कभी मैंने ज़िंदगी। इसकी भी ऐसी मुकम्मल हो चुकी थी और बड़ी ताई शादी की तारीख लेने आना चाह रही थी, मगर मैं घर में बहुत कम पाया जाता। ज़्यादातर मुलाकात खाने की मेज़ पर होती और रोटी के पहले निवाले से लेकर पानी के आखिरी घूंट तक बात सिर्फ इसी की शादी के मुतालिक होती। अपनी शादी की बात पर कभी नीले दुपट्टे को दुरुस्त करने लगती तो कभी खामखा गिलासों में पानी डालना शुरू कर देती, कभी अचार के बहाने खाने से हाथ रोक लेती। सब ऐसे ही चलता रहा और एक रोज़ बड़ी ताई शादी की तारीख लेने आ गई। 1 माह बाद तारीख तय पाए मुबारकबाद की सदाएं बुलंद हुई और इस खुशी के मौके पर मिठाई का डब्बा खोल दिया गया। अब मदीहा और अम्मा के बाजार के चक्कर लगने लगे। इसके चेहरे पर वही जमूद था, कभी कोई एहसास चेहरे पर ना उभरा था। शायद मेरे पास देखने वाली आंखें ही ना थीं। इसे देखकर कुछ महसूस ना होता था कि वो खुश है, उदास है, मुतमिन है या गैर मुतमिन, मगर मेरे इत्मीनान के औजान खुता होते रहे। मैं अपने असाब पे काबू पाता घर से निकल जाता। देर तलक तन्हाई में बैठा अपनी सोचों का रुख फेरने की कोशिश करता, लाख दिल को समझाता, मगर आखिर एक ही सवाल उभरता, मेरा दिल इसे क्यों चाहता है? इसका मेरे हो जाने में क्या अच्छाई है? क्या है जो मुझे बेचैन कर रहा है? जब ना उसने कोई उम्मीद दिलाई, ना मेरी तरफ से कोई पेशे रफ्त, फिर ये कौन अंदरूनी चाल चल रहा है? पर यहाँ तो बस ला यानी और बेयकीनी सा माहौल था। एक रोज़ जब उसकी शादी में 6 दिन बाकी थे, मैं दिल के हाथों मजबूर अम्मा के कमरे की जानी बढ़ा। ये अक्टूबर का महीना था और रात 8 का वक्त था। कमरे में अम्मा तन्हा नए कपड़ों की तय लगा रही थी। बाबा शायद किसी काम के सिलसिले में घर में मौजूद न थे। जिस वक्त मैं अम्मा के करीब बैठा तो अम्मा के हाथ में हल्के गुलाबी रंग का रेशमी कामदार दुपट्टा था, जिसे वह एहतियात से तय लगा रही थी। गुलाबी रंग मदीहा पर जचता था। अम्मा मेरी नज़र से इसे देखती तो शायद इसे सभी गुलाबी रंग के जोड़े दिला देती। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानी दिल के जज्बात चाहे कितने ही गहरे और सच्चे क्यों ना हो, ख़ानदानी रवायात, रिश्तों के एहतराम और तकदीर के फ़ैसलों के सामने सर झुकाना ही पड़ता है। कभी कभी खामोश मोहब्बत को दिल के किसी कोने में दफन कर देना ही रिश्तों की बका के लिए ज़रूरी होता है। याद रखिए, ज़िंदगी हमेशा हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं चलती, बल्कि असल बहादुरी हालात को कबूल करके आगे बढ़ जाने में है। तो ये थी हमारी आज की स्टोरी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।